Students, you are learning the topic Kingdom Animalium. This video is on class Amphibia. So class Amphibia belongs to superclass Tetrapoda. Tetra means four and poda means limbs. So such organisms, such animals have four limbs. So class Amphibia includes the animals which can survive on both, means on a land and also in a water. So meaning of amphibia is amphi means both, bias means life, means such organisms survive their life in water and also on lands. So in these slides you can see that the animals, all these animals belongs to class amphibia, means frog, salamander, these animals belongs class amphibia. So simply amphibia includes the animals which live on land as well as in water, mainly in a fresh water only. Okay. Then they are poikilothermic. Poikilothermic means such organisms can change their internal body temperature according to the surrounding temperature. So these are poikilothermic. Then बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इंटू हेड अँड ट्रंक. यांची जी बॉडी आहे ती हेड रिजन, सी इन दिस इमेज, दिस इज अ हेड रिजन अँड दी अनदर part of the body is trunk region. So body is differentiated into head and trunk, and in these organisms neck and tail is usually absent. Usually जे most of the organisms या क्लासचे आहेत त्यांच्यामध्ये नेक आणि टेल नसते इन मेनी ॲडल्ट्स, बट विथ फ्यू एक्सेप्शन्स. पण काही एक्सेप्शन असे आहेत की त्यांच्यामध्ये हे पार्ट दिसून येतात. फॉर एक्झाम्पल सॅलमेंडर. सी धिस इमेज इज ऑफ सॅलमेंडर, स्पॉटेड सॅलमेंडर. सो सी इन दिस इन दिस ॲनिमल देअर इज द टेल. यांच्यावरती काय आहे, टेल आहे. देन फॉर लोकोमोशन 2 pairs of limbs arise from pectoral अँड पेल्विक गर्डर्स रिस्पेक्टिवली. हे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्यामध्ये 2 pairs of limbs arise, 2 pairs of limbs arise होतात. these are from pectoral. So this is one and other side this is another. These are pectoral limbs and pelvic means these are limbs forms from the pelvic girdle. Then स्किन ऑफ दीज ॲनिमल्स इज मॉइस्ट. यांची जी स्किन आहे ती मॉइस्ट असते. आता मॉइस्ट का असते, बिकॉज ऑफ दी म्युकस ग्लँड्स. सो द स्किन इज मॉइस्ट, ग्लँड्युलर विथ म्युकस ग्लँड्स. सी दिस इमेज. सो दिस इमेज इज द व्हर्टिकल सेक्शन ऑफ स्किन ऑफ फ्रॉग. ही जी इमेज आहे ती कशाची आहे, तर फ्रॉगची जी स्किन आहे त्याचा व्हर्टिकल सेक्शन, म्हणजे सपोज दिस इज अ स्किन पार्ट and if we take section vertically, this section will show such type of structure. So see in this image, these are the mucus glands. So these mucus glands secrete the mucus, आणि हे जे म्युकस आहे त्यामुळे एक स्मूदी एरिया, स्मूदी स्ट्रक्चर, स्मूदीनेस त्यांच्या स्किनवरती फॉर्म होतो. अगेन exoskeleton is absent in fishes. In Pisces you already studied that Pisces, the outermost covering of the Pisces means skin of the Pisces is covered by scales, but the animals which belongs to class amphibia, their exoskeleton is absent. यांच्यामध्ये exoskeleton नसते. त्यांची outermost जी स्किन आहे ती स्मूथ आहे, मॉइस्ट आहे. ओके. देन eyelids are present. यांच्यामध्ये आयलिड्स असतात, डोळ्यांच्या पापण्या असतात. देन आफ्टर दॅट excretory product means those products are unwanted to the body. त्यांच्या बॉडीसाठी जे अनवॉन्टेड आहे, नको आहे त्यांना, असं जे प्रोडक्ट असतं ते एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट. अगेन डायजेस्टिव्ह वेस्ट मीन्स आफ्टर डायजेशन द अनडायजेस्टेड मॅटर इज द डायजेस्टिव्ह वेस्ट. अँड द गॅमेट्स, इफ देर इज मेल देन इट्स रिलीज द मेल गॅमेट्स, and if female then it release the female gametes. And the gametes means the excretory product, again the digestive waste and gametes are released through common chamber called cloaca. हे जे सगळं आहे ते एका कॉमन चेंबरमधून रिलीज होतं, दॅट आर क्लोॲका. सी दिस इज द कॉमन चेंबर. सी हियर
For example, food material. These frog take food material like cockroach, आणि cockroach ॲज अ फूड म्हणून घेतला, नंतर त्याची डायजेशन प्रोसेस स्टार्ट होते. मीन्स अगेन देन दिस cockroach go through ओइसोफॅगस, आफ्टर दॅट स्टमक, अगेन स्मॉल इंटेस्टाईन, जसं ह्युमन बिंग्समध्ये असतं तसंच, आफ्टर दॅट लार्ज इंटेस्टाईन, अँड फायनली undigested matter, also the excretory product and also the gametes released through the same opening, that is cloaca. एकाच ओपनिंगमधून ते काय होतात, रिलीज होतात, that is cloaca. Then circulation. The circulatory system is of closed type. Closed type means the blood always flow through the vessels. ब्लड जे आहे ते व्हेसल्समधूनच काय होणार, फ्लो होणार. देन हार्ट इज 3 चेंबर्ड. यांचं जे हार्ट आहे ते 3 चेंबर्स आहे. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. 3 चेंबर्ड हार्ट अँड व्हेंट्रल इन पोझिशन. त्या ॲनिमल्सच्या व्हेंट्रल साईडला हे हार्ट असतं. देन RBCs आर बाय कॉन्व्हेक्स अँड न्यूक्लिएटेड. यांचे जे RBCs आहेत, RBCs मीन्स द रेड ब्लड सेल्स. The full form RBCs is red blood cells. So these are biconvex, म्हणजे दोन्ही साईडने त्या कशा असतात, फुगीर असतात. Biconvex and nucleated. These have a centrally placed nucleus. See, this image is of number of, this image shows the number of RBCs. ही जी इमेज आहे ती काय केलेलं आहे, ब्लड जे आहे ते मायक्रोस्कोप खाली त्याची स्लाईड प्रिपेअर करून मायक्रोस्कोप खाली ती बघितलेली आहे, आणि त्यामुळे आपल्याला काय दिसतं आहे तर RBCs ज्या आहेत दीज आर बायकॉन्व्हेक्स. मीन्स दोन्ही साईडने त्या कशा आहेत, फुगीर आहेत. बायकॉन्व्हेक्स अँड न्यूक्लिएटेड. आफ्टर दॅट सी हियर दिस इमेज, इट शोज दी सर्क्युलेशन इन द फ्रॉग. सी हियर द हार्ट ऑफ सच ऑर्गॅनिझम्स इज 3 चेंबर्ड. मग यामध्ये काय होतं तर राईट ॲट्रियम जे आहे, दिस इज अ राईट ॲट्रियम, यामध्ये ऑर्गन्समधले जे ब्लड आहे ते एंटर होतं, म्हणजे युटिलाइज केलेलं ब्लड आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल डिऑक्सिजनेटेड ब्लड ते आतमध्ये एंटर झालं. अगेन दिस ब्लड गोज फॉर दी ऑक्सिजनेशन. मग ऑक्सिजनेशनसाठी ते कुठे जाणार, लंग्समध्ये गेलं. मग तिथे रेस्पिरेशन थ्रू जो ऑक्सिजन आलेला आहे त्याच्यामुळे हे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे ते कसं झालं, ऑक्सिजनेटेड झालं. आफ्टर ऑक्सिजनेशन इट अगेन्स एंटर्स इन टू दी लेफ्ट ॲट्रियम. ते कुठे आलं, लेफ्ट ॲट्रियममध्ये, आणि नंतर ते परत सगळ्या ऑर्गन्सकडे सर्क्युलेट केलं गेलं. अदर कॅपिलरीज, अदर जे बॉडीमधल्या कॅपिलरीज आहेत तिथे सर्क्युलेट झालं. त्यामुळे या हार्टमधून ब्लड दोनदा पास होतं. एकदा डिऑक्सिजनेटेड ब्लड येतं, पुन्हा ते ऑक्सिजनेशन होऊन पुन्हा ते हार्टमध्ये येतं, 2 times. So this type of circulatory system shows double circulation. Double circulation. Okay. Now next is respiration. Respiration is by skin, lungs and buccopharynx. यांच्यामध्ये जे respiration आहे means the gaseous exchange, means taking of oxygen and release of carbon dioxide. This respiration is by skin, again by using lungs and buccopharynx. See here this image. This image is of frog which showing the respiration. नॉस्ट्रिल्स थ्रू म्हणजे त्यांचे जे नाकपुडे आहेत त्याच्या थ्रू काय होतं, ते एअर आतमध्ये घेतात. नंतर ते काय होतं, हा जो एरिया आहे तो माउथ कॅव्हिटीज आहे, तिथेच काय आहे, बक्कोफॅरॅन्क्स, तिथे तो गॅस येतो, म्हणजेच त्याच्या थ्रू ऑक्सिजन बॉडीमध्ये येत असतो, आणि मग तो लंग्समध्ये जाऊन गॅसेस एक्सचेंज होतं. डायरेक्टली बक्कोफॅरॅन्क्समधून पण गॅसेस एक्सचेंज होतं. देन लंग्स थ्रू पण होतं अँड ऑल्सो स्किन थ्रू. सी हियर यू कॅन सी दॅट ऑक्सिजन एंटर झाला. दिस रेड इज फॉर ऑक्सिजन अँड ब्ल्यू इज फॉर कार्बन डायऑक्साईड, आणि कार्बन डायऑक्साईड स्किनमधून बाहेर गेला. सो रेस्पिरेशन इन दिस ऑर्गॅनिझम, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय स्किन, अगेन बाय युझिंग लंग्स अँड ऑल्सो बाय दी युझिंग बक्कोफॅरॅन्क्स. आणि टेडपोल जी स्टेज आहे म्हणजे यंग स्टेज फ्रॉगची, त्यांच्यामध्ये एक्सटर्नल गिल्स प्रेझेंट असतात फॉर दी रेस्पिरेशन. देन in these organisms, in these animals, nervous system is well developed. यांच्यामधली जी नर्वस सिस्टीम आहे ती कशी आहे तर वेल डेव्हलप आहे, फुल्ली डेव्हलप आहे.
नर्वस सिस्टीम म्हणजेच ब्रेनकडून आलेल्या नर्व्ज आहेत, म्हणजे ब्रेनकडे सिग्नल रिसीव्ह करणं, पुन्हा सिग्नल सेंड करणं, हे सगळं जे आहे ते कंट्रोल करण्याची सिस्टीम जी आहे नर्वस सिस्टीम ती वेल डेव्हलप आहे. अगेन रिप्रोडक्शन. इन दीज ऑर्गॅनिझम्स sexes are separate, means male is different from the female, means sexes are separate. Again these are oviparous. Oviparous means egg laying. हे आहेत ते कसं आहेत, अंडी घालणारे आहेत, एग लेईंग. अगेन डेव्हलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू ॲक्वॅटिक लार्वा स्टेज. इनडायरेक्ट आहे, लार्वा स्टेजमधून त्यांची काय होते, डेव्हलपमेंट होते. अगेन दे शो मेटामॉर्फोसिस, मीन्स ॲट एव्हरी डेव्हलपमेंटल स्टेज दे चेंज देअर स्ट्रक्चर. सी दिस इमेज, इट शोविंग दी ग्रोथ ऑफ दी फ्रॉग. सी हियर दिस ॲडल्ट फ्रॉग, हे डेव्हलप मॅच्युअर्ड फ्रॉग आहे, त्याने काय केलं, एग्ज ले केलं. आफ्टर हॅच अंडी घातल्यानंतर आफ्टर हॅचिंग इट डेव्हलप्स इंटू एम्ब्रिओ. तो एम्ब्रिओमध्ये ते काय झालं, डेव्हलप झालं, एम्ब्रिओनिक स्टेज. इट इज द एम्ब्रिओनिक स्टेज ऑफ दी फ्रॉग. देन इट फॉर्म्स दी टेडपोल स्टेज, म्हणजे आफ्टर हॅचिंग त्यांच्यामधून काय फॉर्म होणार, तर टेडपोल्स फॉर्म होणार. आणि हे टेडपोल्स जे आहेत ते काय केलेले आहेत, टेडपोल्स क्लिंगिंग टू वॉटर प्लांट. वॉटर प्लांटला ते काय जे असे क्लिंग झालेले आहेत, त्याला चिकटून आहेत ते. त्यानंतर ते टेडपोल्स आहेत एक्सटर्नल गिल्स फॉर ब्रीथिंग. त्यांच्यावरती काय आहेत, गॅसियस एक्सचेंजसाठी इथे एक्सटर्नल गिल्स आहेत ब्रीथिंगसाठी, फॉर टेकिंग ऑक्सिजन अँड फॉर द रिलीज ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. देन टेल कीप्स ऑन ग्रोईंग. हे जे टेडपोल्स आहेत त्यांची जी टेल आहे, त्यांची जी शेपटी आहे, त्याची लेंथ काय होती आहे, वाढती आहे. आफ्टर दॅट हाइंड लेग्स ॲपियर. इन दिस इमेज यू कॅन सी दॅट त्यांचे हाइंड लिम्स, म्हणजे मागचे जे लिम्स आहेत, मागचे पाय आहेत, ते त्यांची डेव्हलपमेंट व्हायला सुरुवात झाली आहे. त्यानंतर लिव्ज फ्रॉम फूड स्टोर्ड इन द टेल. ते काय करतात, टेलमध्ये जे फूड आहे स्टोर्ड, ते फूड यूज करतायत. आफ्टर दॅट फ्रंट लेग्स ॲपियर. इथे ह्या इमेजमध्ये हाइंड लेग्स त्यांचे ॲपियर होतात आणि इथे नंतर पुढचे त्यांचे लेग्स ॲपियर होतात, फ्रंट लेग्स ॲपियर. टेल बिकम्स शॉर्टर. आणि नंतर फ्रंट लेग्स ॲपियर झाल्यानंतर त्यांची टेल आहे ती नंतर शॉर्ट व्हायला लागते, कारण त्यांचा बॅलन्स जो आहे तो फोर लिम्स आणि हाइंड लिम्स कंट्रोल करत आहेत. त्यानंतर टेल बिकम्स शॉर्टर, त्यांची टेल आहे ती शॉर्ट होत जाते. देन यंग फ्रॉग स्टेज आणि फायनली इट डेव्हलप्स इंटू ॲडल्ट फ्रॉग. देन एक्झाम्पल्स, कॉमन एक्झाम्पल्स. सी हियर, राणा मीन्स कॉमन फ्रॉग. आपण जो कॉमन फ्रॉग असतो तो हा आहे राणा. इट इज कॉमनली नोन ॲज राणा. अगेन टोड, हा थोडा सोलन असतो, स्ट्रक्चर थोडा वेगळा आहे, त्याच्या स्किनवरती असे बबल्स लाईक स्पॉट असतात, टोड. देन हायला, इट इज अ ट्री फ्रॉग, झाडावरती राहणारे फ्रॉग. देन इक्थायोपीस. इक्थायोपीस हे खूप इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल आहे लिमलेस ॲम्फिबियन. नॉर्मली टेट्रापोड्स जे असतात त्यांना लिम्स असतात, पण हा जो इक्थायोपीस आहे ह्याला लिम्स नाही आहेत. हा पूर्ण लिम्बलेस आहे, लिम्बलेस ॲम्फिबियन. लिम्बलेस ॲम्फिबियन. आफ्टर दॅट सॅलमँडर. याला काय आहे, टेल आहे. नॉर्मली जे ॲम्फिबियन्स असतात त्यांना टेल आणि नेक नसते, पण याला काय आहे, टेल आहे, सॅलमँडर. So these are some common examples. So this is about the class.